नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हुम्माम मुस्लिम इब्निल हज्जाजिल क़ुशैरी क़ाल हद्दसनी मुहम्मद इब्न सहल अत-तमीमी क़ाल हद्दसना अबुल यमान क़ाल अख़बरना शुअैब अन अब्दिल्लाह इब्न अबी हुसैन क़ाल हद्दसना नाफ़िअ इब्न जुबैर अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़दिमा मुसैलमतुल कज़्ज़ाब अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता फ़जअल यक़ूल इन जअल ली मुहम्मदुन अल अम्र मिन बअदिही तबिअतुहु फ़क़दिमहा फ़ी बशरिन कसीरिन मिन क़ौमिही फ़अक़बल इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअहु साबित इब्न क़ैस इब्न शम्मास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व फ़ी यदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ित्अतु जरीदा हत्ता वक़फ़ अला मुसैलमत फ़ी अस्हाबिही क़ाल लौ सअल्तनी हाज़िहिल क़ित्अत मा अअतैतुकहा वलन अतअद्द अम्रल्लाहि फ़ीक वलइन अदबरत लयअक़िरन्नक अल्लाह व इन्नी लअराक अल्लज़ी उरीतु फ़ीक मा उरीतु व हाज़ा साबितुन युजीबुक अन्नी सुम्मा इंसरफ़ अन्हु। रवाहु मुस्लिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ टोल मलगरी पर शौक़ मोहब्बत सर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। यही मस्जिद यही काबा यही गुलज़ारे जन्नत है। यही मस्जिद यही काबा यही गुलज़ारे जन्नत है। चले आओ मुसलमानों यही तख्ते मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फैसला है अपना यही बात है आखिर। ये फैसला है अपना यही बात है आखिर। है ख़त्म नबूवत के लिए जान भी हाजिर। घर बार भी औलाद भी सरकार पे कुर्बान। घर बार भी औलाद भी सरकार पे कुर्बान। उस ज़ात पे कुर्बान है हर एक मुसलमान। मुहतरम मुकर्रम सदर ज़ी वक़ार अकाबिर उलमाए उम्मत बुज़ुर्गान दीन तुलबाए किराम सियासी ज़ुअमा और दलतनन पइश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ राउड़न को द ख़त्म नबूवत चौकीदारी और पहरादारी को उनको द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकानो डेरो मुहतरमो मुअज़्ज़ज़ो मुसलमानानो रुणो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मुंग औस्तासु द ज़्वंद यौसो लम्हे और यौसो गड़ई द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इश्क़ व मोहब्बत के कबूल उ फरमायले। मुंगला अल्लाह तौफीक राको मुंग दल तरागुनशु पदीजे के दखपल अहम अक़ीदी तहफ़ुज़ को दखपल नवी रवान नस्ल दागी द अक़ीद ख़त्म नबूवत द तहफ़ुज़ द पारा अज़म को द फितने क़ादियानियत खिलाफ द जिहाद कवलो द हगे अज़म को द फ़लस्तीन और द मस्जिद अक़सा द मज़लूम मुसलमानानो सरा द यकजहती इजहार को दादा अल्लाह फ़ज़ल करम दे चे अल्लाह ज़मुंगा उस्तासु द ज़्वन यौसो गड़ई और यौसो लम्हे पर इश्क़ मुस्तफ़ा के कबूल फरमायले। टोल मलगरी बुलंद आवाज़ सर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ब्या हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ब्या हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। रब्ब करीमा स्तालो एहसान दे अल्लाह
مونږ د ګنبد خضرا په پهردارۍ کې قبول کړلو. رب کریمه مونږ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه لشکر جرار کې قبول کړلو کوم چې تا د تحفظ ختم نبوت د پاره منتخب کړو. د یمامې نه کوم جهاد شروع کړو، نن د جهاد هغه اوازونه د منکرین ختم نبوت خلاف د دیر غرونو ته او د درو سردرو ته الله رب العالمین تارا ورسول. رب کریمه مونږ عهد کو چې ترسو پوری ژوندیو ان شاء الله العزیز د ختم نبوت پهرداری به ورکو ان شاء الله. زما محترم ورونو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت باندې په مونږ او تاسو باندې د خپل مور او پلار نه ډیر ګران دی. زمونږ د بچو نه په مونږ باندې ګران دی، زمونږ د اولادونو نه او د نسلونو نه په مونږ باندې ډیر ګران دی. او دا د قرآن کریم آیت ته النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی انا اولا الناس بالمؤمنین من انفسهم. ولی به ورسره مینه نکو، ولی به ورسره محبت نکو؟ مونږ او تاسو خو امتیان یو، مونږ او تاسو خو مسلمانان یو، مونږ او تاسو خو عقل او هوش لرونکي انسانان یو. هغه عظیم هستی سره خو کاڼو او بوټو مینه کړې ده. هغه عظیم هستی چې د نبوت او د هجرت نه مخکې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وی زور سره په لاره باندې روانو ما فما استقبلنا جبل ولا شجر الا سلم عليه وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وی کو په لارې غر راتللو د محبت اظهار د نبی علیه السلام سره کولو او فرمایل به السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. کو په لاره باندې ونه راتلله د محبت اظهار به کو، سترګې نه لرلې خو الله رب العالمین بې سترګو کاڼو او بوټو او ونو له د نبی علیه السلام عشق او محبت کې دیدار نبوي نصیب فرمایلی و. اظهار به کو، ژبه نه وه او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سلام پیش کولو د پاره بې ژبو ته الله رب العالمین قوت گویایی نصیب کړی وه. فرمایی انی لاعرف الحجر التي كانت تسلم علی قبل ان ابعث. فرمایی وی مکه مکرمه کې زما د نبوت نه مخکې دور کې هغه کاڼې اوس هم پیژنم. نبی علیه السلام فرمایی چې زه به پخوا کله تیرېدلم هغه کاڼي به د مینې اظهار کو، هغه کاڼي به وی السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دواړو جهانو د سردار مبارک سره د مینې اظهار شنو ونو هم کړی دی، وچو تنو هم کړی دی. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه على ساق بلا قدمی. علامه ابویسیر رحمه الله تعالی اغوی پخپلا مشهور قصیده کې دا فرمایی وی د دواړو جهانو سردار مبارک چې بهر کلا په سرو غرمو باندې آرام فرما او تشریف فرما شو نو ونه به د خپل ځای نه را روانه شوله او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاسه به یې په خپلو پاڼو باندې سوری وکړو. مسجد نبوي شریف کې د کجوري په یو تنه باندې به یې خطبه ورکوله د دواړو جهانو سردار مبارک. یو صحابي ورته فرمایي وی د لرګي منبر درله جوړومه د الله حبیب جسم کې د کمزوري راغلی ده چې کله منبر جوړ شو او د دواړو جهانو سردار مبارک په جلوه افروز شو او د کجوري د هغې تنې نه جدایي اختیار کړله، د کجوري د تنې نه ژړا راغلله. الله رب العالمین د کجوري تنې ته هم احساس ورکړی و د نبی علیه السلام د هجران. د دواړو جهانو د سردار مبارک ذات اقدس رحمت للعالمین دومره خوږ و چې د کجوري تنې ورپسې جړا شروع کړله. حدیث مبارک کې راځي د دواړو جهانو سردار مبارک ورپاسېدلو او د کجوري هغې تنې ته ورتر غاړه وتلو، تسلي ورله ورکړله. تپوس ترېنه کوي دنیا دې را سره خوښه ده کو آخرت کې دې را سره ملګرتیا خوښه ده. د کجوري تنه ورله جواب ورکوي د الله حبیبه
د آخرت هغه زندگی ډیره اوږده ده، په هغې کې مې در سره ملګرتیا ډیره زیاته خوښه ده. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي ته به زما سره په جنت کې ملګری یې. او چې کله ترنه را روانیږي صحابه کرامو ته فرمایي چې کو دې کجورې تنې له ما تسلي نه وی ورکړی، دې له ما غاړه نه وی ورکړی، دا به د قیامت د ورځې پورې ژړېدله زما په فراق کې او زما په هجران کې. الله اکبر. هغه عظیم محبوب نبی الله رب العالمین مونږ او تاسو ته را نصیب کړی دی، هغه رحمت للعالمین چې کانو بوټو ورسره مینه کوله، مونږ او تاسو به ورسره ولې مینه نه کوو؟ مونږ نن د هغې خپل محبوب په مینه کې دلته راغونډ شوي یو. مونږ دلته چې راغلی یو، مونږه دلته په راتللو باندې د الله نه یک یوه صله غواړو، د الله نه یک یوه بدله غواړو. ربه ستا د محبوب سره مو مینه ده. الله لکه څرنګه چې حضرت طلحه ابن برا رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته د هجرت په دوران کې سورلی ته مخامخ شو، کله به د ښي طرف نه نبی علیه السلام ته وکتل، کله به د ګس طرف نه نبی علیه السلام ته وکتل، کله به د مخې طرف نه نبی علیه السلام ته وکتل. د دواړو جهانو د سردار مبارک په نظر شو. ځوانه دلته راشه تپوس ترې کوي وایي د کوم ځای یې؟ هغه ورته وایي زه د دې مدینې طیبې د عوالیو سره تعلق ساتمه. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي ته خو ما ته ډېر په مینه باندې ګورې. هغه ورته وایي د الله محبوبه ډېر وخت زما سترګو ستا د دیدار انتظار کړی دی. ته په مکه کې وې، زه په مدینه کې وم، ما سره د درتللو وسایل نه وو، زه ماشوم وم، زه پکې الله لوی کړم، ما ورځې او شپې ستا د دیدار په تمه باندې سبا کړي دي. نن راته الله مقرره کړې ده د خپل زړه هغه مینه ماتومه، د ټول عمر د انتظار کولو هغه بړاس وباسمه. کله ښي طرف ته ودرېږم، کله ګس طرف ته ودرېږم، کله مخې طرف ته ودرېږم. فرمایي ورته والله انی لاحبک یا رسول الله، د الله محبوبه تا سره مې ډېره مینه ده. هغه صحابي نبی علیه الصلاة والسلام څو ورځې ونه لیدلو، تپوس یې وکړو چېرته دی؟ چا ورته وي د الله حبیب ډېر بیمار دی، د ژوند په آخري لمحاتو کې دی. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ورله بیمار پرسۍ له لاړ شو او ورته تسلي ورکوي چې کله را پاسي نبی علیه الصلاة والسلام ملګرو ته وایي دا صحابي وفات کیدونکی دی، دی چې کله وفات شي زر یې تدفین وکئ، سبا سحر له چې د دواړو جهانو سردار مبارک پوښتنه کوي نو صحابه ورته فرمایي د الله حبیب هغه خو بېګا وفات شوی دی. نبی علیه السلام ته نه تپوس کوي ما ته مو د ده د جنازې اطلاع ولې رانه کړله؟ صحابه کرام ورته فرمایي د الله حبیب وصیت یې راته کړی و چې زما د جنازې اطلاع به د دواړو جهانو سردار مبارک ته نه ورکوئ. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ما صلیت علی امرئ الا وجبت، زه خو چې په چا جنازه وکړم الله ورله جنت نصیب کوي. نو دې طلحه ولې دا وصیت کو چې زما د جنازې نبی علیه السلام ته اطلاع مه ورکوئ؟ هغې ورته ووي د الله حبیبه وجه یې ښودلې وه چې کو نبی علیه السلام د شپې په توره تیاره کې د مدینې طیبې نه زما جنازې له راځي، لاره کې د یهودیانو کورونه دي، اسې نه چې د دواړو جهانو سردار مبارک ته څوک تکلیف ور ورسوي. زما په خپله جنازه کې د دواړو جهانو د سردار مبارک شرکت نه دی پکار، خو چې د هغې جسم مبارک ته څوک دشمنان تکلیف ونه رسوي چرته. رحمت للعالمین قبر له لاړ شو او خپل دواړه لاس یې پورته کړل، د دواړو جهانو د سردار مبارک سره د محبت صلې ته ګورئ. الله دې مونږ او تاسو ته هم دا صله او دا بدله را نصیب کړي. رحمت للعالمین دعا غواړي. رونو د حدیثو ټول کتابونه لټ پلټ کوي، خو رحمت للعالمین چې د دې صحابي دپاره کومه دعا غوښتلې ده د هغه د مینې او د محبت په خاطر باندې، نو دا دعا نبی علیه السلام بل چا دپاره نه ده غوښتلې. وی فرمایل اللهم الق اخانا طلحه، ربا زما رور درله درغلی دی طلحه، خو داسې ورسره میلاو شه، په داسې کیفیت کې ورسره ربه میلاو شه بحیث تضحک الیه وهو یضحک الیک، چې ته ده ته خاندې او ربه دی تا ته خاندي. زما دا محبوب چرته خفه نه کې، ما سره مینه لرله، زما د محبت په خاطر ورسره الله ته مینه ولره. نن مونږ دلته ټول په شریکه په جمع باندې دا دعا کو، ربه په دې میدان کې په دې پنډال کې ناست مسلمانان رونه الله کو زمیدار دي، کو تاجران دي، کو سټوډنټان دي، د ژوند د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي دي، په لارو کې ولاړ دي، پهردارۍ ته ولاړ دي، رب کریمه دا ستا د محبوب سره مینه کوونکي دي. الله رب العالمین
ستا د محبوب د مینې د برکت ورسره ته مینه نصیب کا. امین په زور باندې ووایه. دې مجلس کې دعاګانې قبلي کی. ربا د دې حاضرینو ټولو سره مینه او محبت نصیب کا. زما محترم ورونو، زمون او ستاسو دلته راغونډېدل دا د فتنې قادیانیت سمیت د ټولو منکرین ختم نبوت خلاف دا د جد جهد عزم کول دی. مرزا غلام قادیانی په حواله باندې زمون مشرانو اکابرینو تاسو ته ډیر تفصیلی خبره وکړلې. زه یو بل رخ تاسو ته دلته مختصرا بیانومه چې کله دلته فرنګي راغی او د فرنګي خلاف جهادونه شروع شو. دا هغه وخت کې د پاکستان، د انډیا، د بنگلاديش، د بر صغیر، پاک و هند، متحده هندوستان، دا ټوله خطه د هغې د جبر او د استبداد د لاندې راغلله. الله په هر دور کې د مجاهدین یو ډله ساتي. دلته علماو د هغې خلاف د جهاد اوازونه ولګول. د میسور جهاد وشو، د بالاکوټ جهاد وشو، د هندوستان په طول و عرض کې د 1857 جهاد دا وشو، د 1863 د امبیلې غزا وشوله، د 1897 د هغې جهاد د چکدرې وشو. ستاسو د دیر مسلمانانو ته وایمه، ستاسو د دیر ځوانانو ته وایمه، خپل تاریخ وګورئ. ستاسو پلاران غازیانو مجاهدین تیر شوي دي. ستاسو مشرانو د چرچل د لښکر سره د چکدرې په مقام باندې جهادونه کړي دي. ستاسو مشرانو د امبیلې د بونیر په مقام باندې د سیدو باباجي صاحب په ملګرتیا کې جهادونه کړي دي. ستاسو مشران هغه په جهاد کې شهیدان شوي دي او هلته دفن دي. فرنګي چې کله ډېر تنګ شو چې د هندوستان د طولو عرض نه د جهاد اوازونه راوځي، د دې حل بسئ. زما دا پنج به څنګه دلته مضبوطیږي، د جهاد دا آواز به څرنګې ختمومه. زه درته نه وایم ورونو، دا انګریزانو خپل یو رپورټ لیکلی دی او هغه رپورټ مې په خپله لوستلی دی. د هغې رپورټ عنوان دی د ارایول آف برټش امپایر ایټ انډیا، چې په دې خطه کې هندوستان کې دلته فرنګیان څرنګې راغلل او څرنګې د هغې قدمونه جمع شو. هغې کې لیکلي دي چې کله مسلسل مونږ د مجاهدینو د جهاد نه تنګ شو، مونږ ضرورت محسوس کو یو داسې سړی پکار دی چې هغه اول خو یې مونږ عالم په خلقو کې متعارف کو، او بیا د هغې نه وروستو هغه د یو مبلغ په حیثیت باندې، د یو داعی په حیثیت باندې، او هغه له بیا رو پروموشن مونږ کوو، د مجدد دعوه وکي، د مسیح موعود دعوه وکي. هغې نه وروستو هغه د ذلي نبي دعوه وکي او بیا د بروزي نبي دعوه وکي، او هغې نه وروستو هغه د مستقل نبي دعوه وکي، او د نبوت د دعویدارۍ نه وروستو هغه ووایي چې ما ته الله وحی را لیږلې ده او د انګریزانو د حکومت اتباع واجب ده او د جهاد حکم منسوخ شوی دی. زه ستاسو نبي یم، زما دا خبره ومنئ. زما محترم ورونو، په دغه خاطر باندې انګریز کمشنر په خپله باندې د 3 کسانو انټرویو کوي او د مرزا غلام مرتضی په کور کې پیدا دا پلیته نطفه د مرزا غلام احمد د هغه چې کم دی نو انتخاب کوي. نیکه مرزا عطا محمد په نوم باندې هغه د فرنګیانو باجګزار پاتې شوی و. پلار یې مرزا غلام مرتضی د 1857 په جهاد کې 50 اسونه سره د شه سوارانو د تورو د مجاهدین اسلام خلاف د فرنګیانو د ملاتړ دپاره لیږلي وو. تاریخ په دې خبره باندې ګواه دی. امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه، مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه، حافظ زامن شهید رحمت الله علیه، مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د فرنګي خلاف په مورچه کې ولاړ وو، او د مرزا غلام قادیانی پلار مرزا غلام مرتضی د فرنګیانو کاسلیس، د فرنګیانو چمچا، د فرنګیانو ایجنټ، هغه د فرنګیانو د تحفظ دپاره د هغې په محلاتو باندې چوکیداري ورکوله. هغه وخت نه دا جنگ شروع دی. 1901 کې د بدبخته د پیغمبرۍ دعوه وکړله، او 1903 کې مرزا غلام قادیانی هغه وویل وی ما ته وحی راغلی ده او ما ته ستاسو رب ویلی دي چې نور جهاد منسوخ دی او د انګریزانو د حکومت ملاتړ کول او د هغې اطاعت کول دا په مسلمانانو باندې واجب دي. زما محترم ورونو، دې بدبخته ته دا پته نه وه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
الجهاد مازن الى یوم القیامه، جهاد به د قیامت د ورځې پورې جاری وي. امت کې به په هر دور کې یو نه یو طائفه او جماعت داسې موجود وي چې هغه به د سبیلنا الجهاد الجهاد ناری لګي. هغوی به سنګرونه د تکبیر په نارو باندې ګرم ساتي. هغوی د برطانیې مخې ته د دغې قادیاني لعین د فتوی د وجې نه چرته هم سرنګو نشو، چرته هم سر ټیټی نشو. آغا برطانیه الله ماته کړله، روس راغې هغه ورپسې الله مات کو، او ورپسې امریکا راغله هغه ورپسې الله ماته کړله. 34 د ناټو ملکونه الله رب العالمین د مجاهدینو د تکبیر په اوازونو باندې شکست خورده کړل. او دا سلسله لا روانه ده، دا سلسله روانه ده. نن کو د فلسطین په خاوره د اسرائیلو په ملاتړ کې امریکا ولاړه ده. نو زه ستاسو په نوټس کې راولمه چې د اسرائیلو په فوج کې 6,000 رضاکار قادیانیان هم دي. زه ستاسو په نوټس کې راولمه چې قادیانیانو په هغې خپل عبادتګاهونو کې اسرائیلیو یهودیانو صهیونیانو ته پناه ورکړې ده، او د مجاهدینو نه په هغې خپلو عبادتګاهونو کې دا ملعونان پټ کړي دي. کو امریکا د اسرائیلو په حمایت کې ده، قادیان هم د اسرائیلو په حمایت کې، قادیان هم د دغه یهودیانو په حمایت کې. خو موږ وایو چې دا خو د مخکې نه را روانه خبره ده، او دا سلسله دا به جاری وي ان شاء الله العزیز. الله رب العالمین سنت دادی، دا الله رب العالمین عادت طیبه داده. الله همیشه د پاره مسلمان لغلبه ورکی، مجاهد لغلبه ورکی. كتب الله لأغلبن انا ورسلی ان الله قوی عزیز. امریکا هغه سره د خپل ایټمی قوتنا الله رب العالمین شکست خورده کړله. را روان نمبر ورپسې د اسرائیلو دی ان شاء الله العزیز. دا امتحان الله رب العالمین د مسلمانانو حاکمانو اخلی. 57 اسلامی ملکونه هغه نن خاموش دي، هغوی د فلسطین حمایت نشي کولی، هغوی د مسجد اقصا تحفظ نشي کولی. نن د مسجد اقصا ګیلمن منارې د امت مسلمه په نوم باندې پیغام را لیږي. اے مسلمانانو، تاسو ما نه پیژنئ، زه مسجد اقصا یما، زه بیت المقدس یما، زه هغه مسجد یما د کومې ذکر چې ستاسو قرآن کې راغلی دی. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. نن هغه مسجد اقصا وایي. مسلمانانو تاسو ما نه پیژنئ، تاسو د قرآن سوره اسراء نه تلاوت کوئ. مسلمانانو تاسو 15 سپاره نه تلاوت کوئ. تاسو خپل قبله اول نه پیژنئ. زه خو هغه مسجد اقصا یما چرته چې ستاسو محبوب راغلی و، براق مبارکي دلته خپل پاتې کړی او دلته خپل پاک قدمونه کېښودلي وو. په کومه خاوره چې د دواړو جهانو د سردار مبارک پاک قدمونه لګېدلي وو، نن په هغه خاوره د یهودیانو پلیت قدمونو باندې تاسو ولې خاموشه ناست یئ؟ یو خبر چې د هغه ځای نه راځي، ابله شپه یو بابا نیکه د خپلو نوسو د لاشونو سره ولاړ دی، د ډیري په شانتې لاشونه پراته دي، او چا ترنه ویډیو کړې ده. وایي سپینګیری مشر دی، وی بلغوا عنا نبینا صلی الله علیه وسلم ایها الارواح ایها الشهداء. ای شهداو، زمونږ د مدینې جانان ته زمونږ د فلسطین د طرف نه دا پیغام ورسوئ ان امتک قد ترکتنا، چې ستاسو امت مونږ پریښي یو، ستاسو امت مونږ ذلیله کړلو، ستاسو امت مونږ تنها کړلو. زمونږ په سر باندې هغوی غمژن نه دي، زمونږ سره هغوی همدردي او خیرخواهي دا نه لټئ. تر دې پورې چرته هم داسې مناظر نه ولیدلی شوي. یوه زنانه چې د اسرائیلو په بمبارۍ کې د هغه حامله وه او هغه په خپله باندې 2 ټوکړې کېږي، نو د هغې په ګېډه کې دننه د امت محمدیه یو جنین چې لا پیدا شوی نه دی، لا دنیا ته نه دی راغلی، او د نبی علیه السلام هغه امتی قبل از پیدایش د اسرائیلو په بمبارۍ باندې 2 ټوکړې کېږي.
سایم لا پدی دنیا نه دی اغسته، سایم لا پدی خاور نه دی اغسته، او دا دنیا لا قتل هم نه دا د مور په ګېډه کې د فلسطین ماشومان بچي اسرائیل په خپلو بمونو باندې ټوکړي ټوکړي کوي چې په داسې وخت کې د امت مسلمه حکمرانانو له غیرت را نشي. نو یاد دی اوساتي دا د امت مسلمه حکمرانان د فلسطین مجاهدینو سره د الله نصرت شامل حال دی. او بله ورځ د هغې یو فوجي انټرویو ورکړه او په هغې انټرویو کې دا وایي وی فاټ ګوسټس، وی مونږ خو د بلاګانو سره جنګیږو، مونږ خو د جناتو سره جنګیږو، اندیکی مخلوق دے، پسترگو نرا تلن کے مخلوق دے، ہیبتناک شکلونه دی، مون خود داس خلقو سره جنگیگو. وی تر اوسه پورې لزما مازغه په کار نه کی چې دا سوک وو سوک نو. د اسرائیلو د هغې سابق انټیلیجنس چیف د موساد ابل ورځ انټرویو وکړله او وی ویل داسې راته ښکارېږي لکه چې اسرائیل د صفحې هستۍ نه مټاوېدو طرف ته روان دي. وی ځکه چې رب موسی و هارون زمونږ نه خفه دی او د نبی علیه الصلاة والسلام د امتیانو ملګری شوی دی، ځکه زمونږ میرکافا ټینک 170 ملین ډالر باندې مونږ جوړ کړی و او د دنیا ټول ټینک شکن میزایل او راکټې پې مونږ چک کړې وې په هغې باندې چرته اثر نه کو. نن دوی په ساده RPG-7 باندې ساده راکټ را وولي او زمونږ د فولادو هغه ټینک هغه دوی ریزه ریزه کی. دا کمال په دې راکټ کې نه دی، دا کمال په دې راکټ لانچر کې نه دی، دا په دې RPG-7 کې نه دی. په خپله وویل وی دوی چې گزار کوي د الله اکبر ناره ورسره لګوي او معلومیږي داسې چې دا زمونږ فولاد د کومې نارې مخې ته ریزه ریزه کیږي هغه ناره د الله اکبر ده. ما یې بلکل همدغه شانتې ده، همدغه شانتې ده. په دې تکبیر باندې الله رب العالمین د امریکې هغه ټوله ټکنالوجي فیل کړې وه، په دغه تکبیر باندې به مونږ او تاسو فتح مومه انشاء الله العزیز. लगाते थे वो जब नारा तो खैबर कांप उठता था, हुक्म देता था दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था, हिला देंगे जमीन को नारे अल्लाह अकबर से कि जब तक खाक के जर्रों में इतनी जान बाकी है ये बुज़दिल क्या समझते हैं जो अपने डर में जो अपने घर में डरते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है. इंशा अल्लाहुल अजीज द मुजाहिदीनो द तकबीर पर गगुनो बांधे बा अल्लाह इसराइल टोटी टोटी कई इंशा अल्लाह. नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुजाहिदीन फलस्तीन, नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, नारे तकबीर. जहां गरता वहां कब्रे, जहां महफल वहां शौले, ये मातम खेज मंजर सामने है खुशदिली कैसी, लुटा के इज्जत लुटा के इस्मत ये किसकी लाश आया पड़ी है, कफन के तालिब बहन के टुकड़े ईमान वालों बुला रहे हैं. अबल और गजा पर बम्बारी की चिकला लोले बिल्डिंगुना अगम मिलिया मेट शू रजाकार रागलल او ملبی اوچتولی لاشونه روباسل دوڑا هم وا لگے هم و د مسلمانانو د دی امت محمدی صلی الله علیه وسلم د بچو او د زنانو د اغي د غوخو د اغا بدبوی هم وا د اغي د غوخو د سوزیدلو اغا بو هم و. زما محترم ورونو په داسې کیفیت کې یو ماشوم هغه د ملبین روباسی چې د هغه په خېټه باندې یو ډیر لوی د چت ټوکړه را پرېوتې ده او دواړه خپې ترېنه کټ شوي دي او دته یې مخې ته دا کیمره نیسلې ده، د ده په مخت باندې هم ګردونه دي، د ده مخت هم ګردونو پټ کړی دی، سترګې کولاو کړلې او په خوله کې خاورې پرتې دي. اوس هم هغه منظر زمانه نه یېرېږي او دی
هغه کس ته وی لا اله الا الله محمد رسول الله او بیا ورته وایي زه خو جنت ته روان یم ما شهادت نږدې دی خو وایي وی ساخبر الله بكل شیء زه به الله ته دا ټول خبر ورکوم. مؤمنانو تاسو مونږ ته کتل او تاسو خاموشه وئ. ستاسو فوج په حرکت کې نن د بیت المقدس دپاره رانغی. ستاسو فوج په حرکت کې نن د خپلې خورلڼې د لوپټې دپاره رانغی. ستاسو فوج په حرکت کې نن د دغې کچو ماشومانو بچو د هغې د تحفظ دپاره رانغی. تاسو د کومې ورځې منتظر یې؟ وایي ساخبر الله بكل شیء وی زه به الله ته فریاد کومه زه به الله په عدالت کې ستاسو په ګریوانونو کې لاس ورچومه. موږ د دې ځای نه د براعت اظهار کوو د دغسې حکمرانانو نه. ربه موږ د داسې بزدله حاکمانو ملګري نه یو. لاس را سره پورته کوي او اظهار د دې خبرې وکوي الله چې کوم حکمرانان په فلسطین خاموش دي رب مونږ ملګری نه یو مونږ د فلسطین ملګری یو. تاسو نه تپوس کومه تاسو د فلسطین حمایت کوئ کو نه کوئ؟ مونږ ټول د فلسطین حمایت کوو. مونږ د کفر او د اسلام په دغه جنگ کې د اسلام په ملګرتیا کې ولاړ یو. مونږ د بیت المقدس په ملګرتیا کې ولاړ یو. زمونږ نه نور اس نه کیږي. نن دا فوټیجز او دا ویډیوز به په سوشل میډیا باندې لاړ شي. دا به غزې ته رسیږي ان شاء الله العزیز. دا به د هغې مسلمانانو خویندو د سترګو د اوښکو چېدلو ذریعه جوړیږي چې کوم مسلمانان حاکمان بزدله دي خو عوام د مسلمانانو زمونږ سره ملګري دي ان شاء الله العزیز. او مونږ دا هم وایو مونږ مالی مدد لیږلی دی اوس یې هم لیږو. تاسو چې را داخلیږئ دلته کیمپ لګېدلی دی د خپل جیب د غریبۍ امداد ور ولیږئ. کیدی شي د فلسطین یو تږي ماشوم بچي ته د هغه په ژبه د اوبو یو قطره ورته پې ورتاوه شي. کیدی شي یو وږي ماشوم ته د بسکټو یو دانه پې ورته ور ورسیږي. دا د خپل ځان دپاره ذریعه د مغفرت ګڼو. دا د خپل ځان دپاره ذریعه د نجات ګڼو. هغوی سره ملاتړ وکئ. الحمدلله د پاکستان نه قطر ته پیغام لاړ شو غزې ته پیغام لاړ شو فلسطین ته پیغام لاړ شو چې د پاکستان مسلمانان تاسو سره ملګري دي. زمونږه کو حکومت تاسو ته مالی مدد نه درکوي د پاکستان دغه عوام دا تاسو ته مالی مدد درکوي. او ان شاء الله العزیز مونږ خو وایو چې مونږ ته باډرې کولاو کوي او مونږ پرېږدوئ چې مونږ لاړ شو خپله ذمه ادا کو او خپله ذمه فارغه کو ان شاء الله العزیز. د دغې دومره ډیرو علماو په موجودګۍ کې مونږ د دغې خپلو اکابرینو سره په جهاد باندې بیعت کوو. کو اجازت ملاو شو ان شاء الله العزیز بیا به وویني چې مؤمنان د خپل مسجد اقصا تحفظ په خپلو وینو باندې څنګه کوي. خون دل دے کر نکاریں رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. بیدار به ان شاء الله العزیز د مسجد اقصا د تحفظ دپاره به بیدار یې ان شاء الله العزیز. په خپلو خولو باندې به یې کوو په خپلو وینو باندې به یې کوو په خپلو لاشونو باندې به یې کوو په خپلو جسمونو باندې به یې کوو په خپلو اولادونو باندې به یې کوو په خپلو ځوانو باندې به یې کوو ان شاء الله العزیز. او د دې ځای نه مونږه فتنه قادیانیت ته هم پیغام لیږو. مه خوشحالیږئ چې ستاسو په میدان کې مقابله کوونکي علما د تورو خاورو د لاندې لاړله د امت بچې بچې به عطا الله شاه بخاري جوړیږي ان شاء الله. مه خوشحالیږئ د امت بچې بچې به مفتی محمود جوړیږي ان شاء الله. د امت بچې بچې به علامه انور شاه کاشمیری رحمت الله علیه دا به جوړیږي ان شاء الله. چې په کومه مورچه باندې مخې له راځئ په هغه مورچه کې به درته د دیوبند بچې مقابلې ته ولاړ وي ان شاء الله العزیز. په آرام برانه خوبونه نه کوئ چې تاسو خپل غشي گنبد خضرا باندې ولئ. امت مسلمه به ستاسو خلاف ڈٹ کر ولاړ وي ان شاء الله العزیز. غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. بیدار یې پاسه په ولاړه باندې اظهار وکړئ د خدای بندګانو. دا د فلسطین جنډې په لاسو کې لهراو کوئ. غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے.
महाजो मोर्चों पे जान निसारों को खड़ा रखना, सरों की फसल कट जाए मगर पहरा कड़ा रखना, अभी है मारे के बाकी हमें तैयार रहना है, गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है, फकत खत्मे नबूवत से मुसलमानी सलामत है, वगरना ए मुसलमानों क़ियामत ही क़ियामत है, हमें इश्क़ रिसालत से सदा सरशार रहना है, गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है, फिर खत्मे नबूवत से तो मिट जाएंगे दुनिया से, अकीदा ना रहा कायम तो पिट जाएंगे दुनिया से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तकरार करना है, गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है। इंशा अल्लाहुल अजीज उलमा उमल गर्त्याब कवई के खैरी के नहीं माँ उधरे गए द लब्बैक लब्बैक नारा रात जवाब रात रा के इंशा अल्लाह तैयार बये नारा तकबीर लब्बैक 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 लब्बैक। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। बस उसके नहीं इंशा अल्लाहुल अजीज चिकल हम उलमाओ हगी तासु ता आवाज़ ओको।